مسلمان کہتا ہے جان دے دیں گے، جان دے دیں گے، اسلام دین کے لیے جان دے دیں گے، دین کے لیے جان دے دیں گے. ارے کوئی مرغی کی جان ہے، دو کر دو. جان دینا تو بات کی بات ہے، پہلے جینا سیکھو اسلام پر، مرنا تو بات کی بات ہے. پہلے جینا سیکھو، مرنا تو جب بہت آئے گی آئے گی. تو جب بات باقی دن کے لیے جان دے دیں گے، جان دے دیں گے. ارے کوئی مرغی کی جان ہے تمہاری جان. پہلے تو جینا سیکھو اسلام پر، پھر موت آئے گی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب اسلام پر جو کہ اسلام کی موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی کل قیامت میں اس حال میں اڑائے جاؤ گے. ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے، ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے. جب روح لینے کے لیے فرشتے آئیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے گلدستے لائیں گے. کسی کو مبارکباد دینے جاتے ہیں تو گلدستہ لے جاتے ہیں کہ بھائی یہ کامیاب ہو گئے، چلو ان کو مبارکباد دینی ہے، گلدستہ لے جاؤ اچھا سا. تو فرشتے گلدستے لائیں گے، جنت کے گلدستے، 70 قسم کے پھول، ہر پھول کا رنگ الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ. مبارکبادیاں دیں گے، مبارکبادیاں، فرشتے مبارکبادیاں دیں گے. جیسے آپ کسی کو مبارکباد دینے کے لیے گلدستہ لے جاتے ہو، لے بھائی آپ جیت گئے، مبارک ہو، بچہ کامیاب ہو گیا، مبارک ہو. تو فرشتے وہ گلدستے لائیں گے، مبارکبادیاں دیں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. بچے نے فرشتے کہیں گے اے پاک روح، اے وہ پاک روح نفس مطمئن، یا ایتھا النفس المطمئن، اے پاک روح ارجعی، چل. کہاں چل؟ الی ربک، اللہ کی تیرے رب کی طرف چل. کس حال میں چل؟ راضیۃ مرضیہ، کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو تیرے رب سے بند ہو جائے نا بٹو والے نمبر پہ رات ادخلی فی عبادی، اس کے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنت، جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن میرا نمبر شاید بند ہو گیا، مبارک ہو جائے. 2% چارجنگ رہی. بھائیوں، ٹھیک ہے شاید روح مرتی نہیں ہے. کتنے سبسکرائبر ہیں؟ روح 229. انسان کی روح وہ مرتی نہیں ہے. روح کو موت نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے، روح مرتی نہیں ہے. پھر موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا، کہ وہ جسم سے نکل گئی. موت کہتے ہیں روح کا جسم سے جدا ہو جانا، جو روح کا جسم سے نکل جانا. پھر کہاں گئی وہ؟ نکل کے کہاں گئی؟ جسم گیا مٹی میں. پانی ہضم نہیں ہوا، ٹھنڈا پانی مٹی سے بنا تھا. ماں باپ نے جو کچھ کھایا تو ماں کے پیٹ میں 7 مہینے 8 مہینے میں اس کا جسم بنا. اس کی پرورش جو ماں باپ نے کھایا اس سے ہوئی. روح بھی دنیا کی چیزوں سے بنی، جسم تو بنا دنیا کی چیزوں سے، جو ماں باپ نے کھایا اس سے اس کے جسم کی پرورش ہوئی، کیا جسم بڑا. تو روح بھی دنیا کی چیزوں سے بنی نہیں. جب جسم مکمل ہو گیا ماں کے پیٹ میں تو فرشتہ روح لایا، اللہ کے خزانے سے لایا. دنیا کی کسی چیز سے روح نہیں بنی، وہ اللہ کے خزانے میں ہیں روحیں. جو آنے والے ہیں قیامت تک ان سب کی روحیں اللہ کے خزانے میں. اور جب ان کے دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے، جب ان کا جسم مکمل ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو روح فرشتہ لاتا ہے، اللہ کے خزانے سے لاتا ہے اور جسم میں ڈال جاتا ہے. اور جب اس روح کے لیے نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو پھر فرشتہ آتا ہے
फिर वो फरिश्ता रूह को जिस्म से निकाल कर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? जहाँ से आई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहाँ से आई? वहाँ जिस्म मिट्टी में गया, लेकिन रूह वो नहीं मिट्टी में गई, वो मिट्टी में नहीं गई, वो खबर में नहीं तो बदलू। रूह को मौत हमारा है, रूह मरती नहीं। वो आई थी अल्लाह के खजाने से, वो गई अल्लाह के खजाने। अगर ये कामयाब रूह है, ये दुनिया से कामयाब गया है। कौन कामयाब गया है वो मैं बताऊंगा, कौन नाकाम गया। अगर वो दोनों के फरिश्ते पूछेंगे किस मुबारक इंसान जिसकी खुशबू ने हमारे आसमानों को मुअत्तर कर दिया, आसमानों में खुशबू फैल गई। वो इंसान उठे उधर सिर लग गया। कहा जाएगा मरहबा, खोलो मेरे आसमानों के दरवाजे। उसकी वो अल्लाह के हुजूर में सजदा कर दिया। इसकी मौत पर आसमान के वो दरवाजे रोते हैं जिनसे इसके आमाल जाते थे। आज से ये अमल के दरवाजा उसका बंद हो गया। इसकी मौत पर आसमान के वो दरवाजे रोते हैं जिनसे रिज़्क़ उतरता था। जमीन के जिन हिस्सों पर, जिन जमीन के खित्तों पर ये इबादत करता था, नमाजें पढ़ता था, गश्तें करता था, तिलावत करता था, तस्बीह पढ़ता था, अल्लाह के रास्ते में फिरता था, वो रोते हैं कि कैसा मुबारक इंसान दुनिया से चला। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इंतकाल का वक्त आया, बीवी पास बैठी हुई रोने लगी और कहने लगी वाह करबा काफ से करबा। इसके माने हैं कैसे रंज का वक्त, कैसे मेरे शोहर दुनिया से जा रहे हैं, वो कैसे मतलब यहाँ तक यही हुजूर के हर वक्त के काजिब, मस्जिद नबी के मुअज्जिन, इस्लाम के पहले मुअज्जिन, इस्लाम के पहले मुअज्जिन। तो बीवी रोती हैं तो गलत बोल रही है। ये रंज और गम का वक्त नहीं है, ये खुशी का वक्त है, ये खुशी का वक्त। थोड़ी देर में मैं दुनिया से जाऊंगा। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतजार कर रहे हैं कि आज कौन आ रहा है, आज कौन आ रहा है, आज बिलाल आ रहा है। बुला रहे हैं जो थोड़ी देर में जाऊंगा, मेरे आका को भेजूंगा। मेरे दोस्त, उनके दोस्त कौन? ये बैठे हैं हुजूर के सहाबा, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। महसूस करते हैं बहुत जल्दी। थोड़ी देर में जाऊंगा। दोस्तों आज मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो ये रंज का वक्त है या खुशी का वक्त है? हुजूर से मुलाकात, सहाबा से मुलाकात, ये रंज का वक्त है या खुशी का वक्त है? बोलिए ना। मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ। हमारे बहुत से नौजवान मुल्कों में रहते हैं, मुलाजमतें करते हैं, तिजारतें करते हैं, साल में एक मरतबा वो घर आते हैं। तो एक आदमी के घर आने का वक्त है, वो दुबई एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है, हाथ में बोर्डिंग पास है, थोड़ी देर में जहाज में बैठेगा। वो ख्वाब देख रहा है, वो ख्वाबों की दुनिया में है। क्या ख्वाब देख रहा है कि थोड़ी देर में जहाज में बैठूंगा, कि जहाज उड़ेगा, लाहौर एयरपोर्ट पे उतरेगा, अरे मेरी बीवी आई हुई होगी मेरे इस्तकबाल के लिए, मेरी बीवी मुझे लेने के लिए आई होगी, मेरे बच्चे इस्तकबाल के लिए आए होंगे। आज कौन आ रहे हैं? अबू आ रहे हैं। बीवी कह रहे होगी आज मेरे शौहर आ रहे हैं। ये ख्वाब कहाँ देख रहा है, कहाँ देख रहा है भाई?
اور میرے گھر میں میرے استقبال میں آج بریانی پکی ہوگی. کیا پکی ہوگی؟ گھر کی بریانی جو خوشبو سے دیوبند ایئرپورٹ پہ آ رہی ہے. جو بریانی گھر میں اس کی بنی ہے اس بریانی کی خوشبو کہاں آ رہی ہے؟ دبئی ایئرپورٹ پر آ رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جنت کی خوشبو اس احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے. میاں جنت کی خوشبو اس احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے. جیسے ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ دبئی ایئرپورٹ پہ ایک گھر کی بریانی کی خوشبو آ رہی ہے. تو بھائیو یہ زندگی کچھ کمانے کے لیے دی ہے, گوانے کے لیے نہیں دی ہے. زندگی کمانے کے لیے نہیں دی ہے, زندگی کمانے کے لیے. کس کو کہتے ہیں کمانا, کس کو کہتے ہیں گوانا؟ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ دو راستے ہیں ہر انسان کے سامنے دنیا میں. دو راستے ہیں تھک جائے گا. جینے کے دو راستے, جینے کے دو راستے. ایک راستہ کہ ویسے جیئیں گے جیسے دنیا جی رہی ہے. دنیا جیسے جی رہی ہے ہم بھی ویسے جیئیں گے. دنیا کو دیکھ کے جیئیں گے, زمانے کو دیکھ کے جیئیں گے, حالات کو دیکھ کے جیئیں گے. جو جی چاہتا ہے وہ کریں گے. میاں دنیا مزے اڑانے کی جگہ ہے, ہم بھی مزے اڑائیں گے. یہ ایک راستہ ہے, لیکن یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. تو کیا راستہ ہے ہمارا؟ ہمارا راستہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کی بندگی کا اقرار کیا ہے. ہم نے ایک کی بندگی کا اقرار کیا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے عہد لیا, تمام انسانوں کی روحوں سے عہد لیا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام انسانوں کی روحوں نے جواب دیا کہ بے شک اب ہمارے رب ہیں. تو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے عہد لیا ہم سے کہ میں تمہارا رب ہوں. اور دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہمارے کان میں اذان دے کر سبق یاد دلایا گیا کہ دیکھو جو عہد تم نے عالم ارواح میں کیا ہے اس عہد کی پاسداری تمہیں دنیا میں کرنی ہے. اس کا امتحان ہے کہ تم کتنا اس عہد پر باقی رہتے ہو جو عہد عالم ارواح میں کیا تھا. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے سوال کیا, میری روح نے جو جواب دیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں, وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات یاد ہے. اللہ کو جو میں نے عہد کیا وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کہا. کل کی بات آپ بھولتا نہیں ہے, یاد رہتا ہے. تانا دیتے ہیں, ارے کل تو کہا تھا, ارے کل ہی تو کہا تھا, آج بھول گئے. حضرت علی کہتے ہیں کہ جو وہ عہد اللہ سے کیا ہوا ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات یاد رہی. موڈ نہیں ہے یار. پھر وہ عہد دنیا میں آتے ہی یاد دلایا گیا کہ دیکھو یہ عہد تم کر کے آئے ہو. اللہ گرمی بہت ہے. یہ ہمارا راستہ ہے, یہ ہمارا راستہ ہے. کیا راستہ ہے ہمارا؟ ہمارا راستہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا مانے ہیں؟ ہمارا راستہ ہے ہم بندے ہیں اللہ, ہم بندے ہیں اللہ کے, ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ ہمارا رشتہ ہے, ہمارے مالک سے ہمارا رشتہ, ہمارے پیارے نبی سے ہمارا رشتہ. لا الہ الا اللہ, ہم بندے ہیں اللہ کے. کسے کہتے ہیں بندہ؟ کیا مانے ہیں بندے کے؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والا. بندے کے معنی ہے ماننے والا, سر جھکا دینے والا. نہ ماننے والے کو کہتے ہیں باغی, نہ ماننے والے کو کہتے ہیں باغی. بیٹا باپ کی بات نہ مانے تو باپ غصے میں آ کر کہتا ہے باغی ہے میرا بیٹا. میں جو کہتا ہوں وہ نہیں کرتا, باغی ہے میرا.
मानने वाले को कहते हैं बंदा, जिसकी मानता है उसका बंदा। नफ्स की माने तो नफ्स का बंदा, जमाने की माने तो जमाने का बंदा, दुनिया की माने तो दुनिया का बंदा, हालात की माने तो बीवी की माने तो मैं नहीं कहता, इंसर्ट हो जाएगी। जिसके मानता है उसका बंदा है। हम किसके बंदे? एक के बंदे। किसके बंदे? एक के बंदे। अल्लाह ताला अपने प्यारे रसूल से कहते हैं, मेरे प्यारे रसूल, अगर मेरे बंदे आपसे पूछें कि हमारा अल्लाह कहाँ है, वो अल्लाह जिसके आगे हम हाथ बांधकर खड़े होते हैं, माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, हाथ फैलाकर अपनी हाजतें और जरूरतें उससे मांगते हैं, दामन पसारते हैं, माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, वो अल्लाह वो कहाँ है? तो आप कह दीजिए जो तुम्हारे करीब है, वो तुम्हारे करीब है। कितना करीब है? तुम्हारी रगे जान से ज्यादा तुम्हारे करीब है। वहीदा सालक इबादी, वहीदा सालक इबादी, अगर मेरे बंदे आपसे पूछे मेरे बारे में आनी तो कह दीजिए बहनी करीब, बहनी करीब, तुम्हारे करीब है। कितना करीब? वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी रगे जान से ज्यादा वो तुम्हारे करीब है। रग जान की रग कहते हैं इसको, ये जो गले की रगे हैं जिनके गड्ढे से जान चली जाती है, इसे जान की रग कहते हैं। यानी तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। मेरे बंदों मुझसे मांगो, उजीब दावत दाई इज़ा दान, मैं तुम्हारी सुनता हूँ, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ और तुम्हारी हाजत और जरूरत पूरी करता हूँ। हदीस शरीफ में आता है कि मोमिन की कोई दुआ रद्द नहीं होती। मोमिन कोई दुआ मांगता है तो उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती, रिजेक्ट नहीं होती। हदीस शरीफ में आता है कि हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। किसी ज़बान में मांगो, नमाज में तो कुरान पढ़ना है, लेकिन दुआ किसी ज़बान में मांगो। अरे वो दिल की धड़कनें सुनता है, वो दिल की ज़बान सुनता है, दिल की ज़बान सुनता है। तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो, अरे मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी सुनता हूँ, तुम्हारी हाजत जरूरत पूरी करता हूँ। हाँ, दुआ क्या कबूल, दुआ जरूर कबूल होती है, रद्द नहीं होती। हाँ, दुआ क्या कबूल होने के माने समझना चाहिए कि दुआ 3 तरीके से कबूल होती है। दुआ क्या कबूल होने का एक तरीका यह है कि जो मांगा वो मिल गया। तो आदमी समझता है ये मेरी ये दुआ कबूल हुई है कि मैंने मांगा था वो मुझे मिल गया। 2 तरीके और हैं कबूल होने के। दूसरा तरीका दुआ क्या कबूल होने का ये है कि बाज़ मर्तबा ये अपनी नादानी और नासमझी से ऐसी चीज अल्लाह से मांगता है कि जो इसके लिए मुज़िर है, नुकसान देने वाली है, ये नहीं जानता, नादान है। अल्लाह पाक अलीम है, खबीर है, वो जानते हैं कि इसको ये जो ये मांग रहा है ये देना उसके लिए मुज़िर है, नुकसानदायक है, तो वो नहीं देते। लेकिन वो भी दुआ कबूल करते हैं, उसका कोई बदल देते हैं। वो नहीं देते कि उसके बदल कुछ देते, या फिर उस दुआ की बरकत से इस पर आने वाली कोई बला और मुसीबत उठा ली जाती है। हदीस शरीफ में आता है कि आसमान से कोई बला आती है, मुसीबत आती है,
तो दुनिया की कोई ताकत उस बला और मुसीबत को रोक नहीं सकती जो बला आसमान से चली। लेकिन मोमिन बंदे की दुआएं उस बला को भी रोक देती हैं जो आसमान से चली हैं, उसे वापस लौटा देती हैं। और रोजाना होता रहता है, हमारी रोजाना की जिंदगी में होता रहता है, लेकिन हम हम पूरी फैमिली जा रही थी और एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी पूरी चकनाचूर हो गई, उछल गई, लेकिन बंद हो सिग्नल कि किसी को कोई कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? ये तुम्हारी कोई दुआएं काम आई, जो अल्लाह के दरबार में तुम्हारी दुआएं रिजर्व थी, सेव वो काम आई। एक चरवाहा, मिसाल देता हूं, एक चरवाहा बकरियां चराने जंगल में गया, बकरियां ले गाय बकरियां। रात को जब वो जमा करने लगा तो क्या देखता है कि एक गाय को किसी ने मार दिया। उसे बड़ा दुख हुआ, ये कितनी अच्छी दूध देने वाली, कितना दूध देती थी, मेरा पूरा घर पीता था, फिर भी बचता था, उसको बेच के मैं अपने काम चलाता था। इसको किस जालिम ने मारा, किस जालिम ने इसे मारा, और बड़ा दुख हुआ। उसने दुआ की, हे अल्लाह, जिसने इसे मारा है मैं तुझे कसम देता हूँ उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर। जिसने भी मारा है ना, मैं तुझे कसम देता हूँ अल्लाह, उसे लाके मेरे सामने खड़ा कर। दुआ कबूल हो गई। शेर आकर खड़ा हो गया। क्या आकर खड़ा हो गया? उसने मारा था, वो मारकर खून पीकर अपना काम करके चला गया। अरे तूने तो अल्लाह को कसम दे के कहा है कि जिसने मारा ला के मेरे सामने खड़ा कर। ले वो आ गया, अब खड़ा है, अब क्या करेगा? लड़ाई करेगा उससे। उसने पहले तेरी गाय मारी, भैंस मारी, अब तुझे मारेगा। तो आदमी कभी नादानी से ऐसी दुआएं मांगता है जो इसके लिए मुनासिब नहीं होती। लेकिन अल्लाह कैसा मेहरबान मालिक, कैसा मेहरबान मालिक, कैसा मेहरबान मालिक। वो नहीं देता, लेकिन उस दुआ का कोई बदल देता है, या उसकी बरकत से इस पर आने वाली कोई बला मुसीबत को उस दुआ की बरकत से टाल देता है, हटा देता है। तीसरा दुआ का कबूल होने का तरीका यह है कि अल्लाह पाक उसे सेव कर लेते हैं। सेव समझते हैं? आजकल तो मोबाइल का जमाना है, हर एक सेव करता है। सेव, अरे भाई सब सेव कर लो, बड़ी काम की। तो अल्लाह पाक वो दुआ सेव कर लेते हैं, उसका बदला कल क़यामत पे देंगे, याद दिला के कि बंदे तूने ये दुआ मांगी थी, तूने उसका बदला दुनिया में नहीं देखा, असर नहीं देखा, वो दुआ हमने आज के लिए रखी थी, आज इसे ले ले। तो बंदा कहेगा काश मेरी सब दुआओं के बदले आज मिलते। आज बहुत मिल रहे हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। दुनिया में थोड़ा मिलता खत्म हो जाता, आज तो बहुत मिल रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। काश मेरी सब दुआएं आज के लिए कबूल होंगी। तो मेरे भाइयों, हमारा एक रिश्ता है हमारे अल्लाह, हमारा रिश्ता है हमारे अल्लाह से। ये कलिमा अल्लाह से रिश्ता है, ला इलाहा, ये कलिमा प्यारे रसूल से रिश्ता है, मोहम्मद रसूल। बंदे अल्लाह के, बंदे अल्लाह के हुक्म देखेंगे, अल्लाह का। बंदे हैं अल्लाह के, हुक्म देखेंगे अल्लाह का। ये हमारे जीने का रास्ता है, जीने मरने का रास्ता है। ये अल्लाह से रिश्ता बंदगी का, रसूल से रिश्ता उम्मती का। ये दो वायर करंट के कितने वायर? करंट के दो वायर। दोनों वायरों का कनेक्शन है तो माइक बोलता है, दोनों वायरों का कनेक्शन है तो उजाला, कनेक्शन गया तो अंधेरा। तो ईमान के भी दो वायर हैं, एक वायर अल्लाह की तरफ जाता है
ایک ویر رسول اللہ کی طرف جاتا ہے، جو ویر ایمان کا اللہ کی طرف جاتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور جو رسول کی طرف جاتا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ ادھر اللہ سے بندے کا کنیکشن، ادھر رسول سے امتی کا کنیکشن، دونوں ویر دل میں آتے ہیں۔ دل میں جب دونوں ویروں کا کنیکشن دل سے ہو جاتا ہے تو یہ دل ایمان کا دل ہے، مومن کا دل ہے، یہ ایمانی دل ہے، یہ مومن کا دل ہے، اس میں دونوں ویر آ کے جمع ہوئے ہیں، کنیکشن ہوا ہے۔ جیسے بلب دو ویروں سے روشن ہو گیا، یہ دل ایمان کے دو ویروں سے روشن ہو گیا۔ ادھر روٹی لے جائے۔ کہ بندے اللہ کے ہیں، حکم دیکھیں گے اللہ کا، امت رسول کے ہیں، طریقہ دیکھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر جینے والے کا نام ہے مسلمان۔ کسے کہتے ہیں مسلمان؟ دنیا میں ہر چیز کا ایک نام ہے، اس نام سے وہ پہچانا جاتا ہے ہر آدمی، اس کا ایک کام ہے، ہر چیز کا ایک نام ہے، ایک اس کا کام ہے اور ایک اس کا مقام ہے۔ ہر ایک کا ہے ایک نام ہے، ہر ایک کا ایک اس کا کام ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، ایک اس کا مقام ہے۔ ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ مریض کو دیکھے، دوا دے، علاج کرے، یہ ڈاکٹر ہے۔ نہیں جانتا وکیل سب جائے گا نہ کرو۔ کسے کہتے ہیں؟ کورٹ پہ جائے، مقدمہ لڑے۔ انجینئر کسے کہتے ہیں؟ گھر بنائے، ڈیم بنائے، نقشہ بنائے، روڈ بنائے۔ نائی، حجام کسے کہتے ہیں؟ تو چھوٹے سے چھوٹے کا بھی کام ہے، بڑے سے بڑے کا بھی کام ہے، اس کا نام ہے تو وہ نام کام کے ساتھ ہے۔ تو ہمارا کتنا بڑا نام، کتنا پیارا نام، کیا نام ہے ہمارا؟ ایک اپنا نام ہے جو ہمارے ماں باپ نے رکھا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ نام رکھتے ہیں، تو ایک اپنا ہمارا انفرادی ہے، اپنا نام ہے۔ ایک ہمارا اجتماعی نام، سب کا ایک نام، سب کا ایک نام کیا ہے ہمارا؟ مسلمان۔ کتنا پیارا نام ہے، کتنا پیارا نام ہے۔ کس نے رکھا؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے یا گورنمنٹ آف پنجاب نے؟ کبھی پنجاب گورنمنٹ نے رکھا، پاکستان گورنمنٹ نے رکھا؟ اللہ نے رکھا ہمارا نام مسلمان۔ اور خلیل اللہ نے پکارا ہمیں مسلمان، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ تم ملت ابراہیمی ہو، انہوں نے تمہارا نام رکھا مسلمان۔ علماء کہتے ہیں کہ نام تو اللہ نے رکھا، پکارا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ تھوڑی آ کے پکارے گا، وہ تو موزن پکارے گا، وہ اللہ کی طرف سے پکارے گا۔ اللہ آ کے پکارے گا تمہاری مسجد میں کہ آ جاؤ نماز کے لیے، ارے اللہ آ کے پکارے گا کہ آ جاؤ نماز کے لیے، وہ تو موزن پکارے گا، اللہ کی طرف سے پکارتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں پکارتا۔ تو نام رکھا اللہ نے، اور پکارا کس نے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ میرے بھائی کیسا پیارا نام ہے ہمارا مسلمان، اللہ کا رکھا ہوا، خلیل اللہ کا پکارا ہوا، اتنا پیارا نام۔ کام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ کام کچھ نہیں ہے، کام اپنی مرضی جو چاہے کرو، ارے کام اپنی مرضی جو چاہے کرو۔ اللہ کا دیا ہوا مبارک نام جاتا نہیں ہے، جو چاہے جو مرضی کرو۔
अल्लाह का दिया नाम कहाँ से जाता है भाई? करो जो मर्जी करो, ये है इधर आ जा, बैठ जा। यार नहीं। मैं उस पागल को उधर साइड में रख के आ जाऊँ। ये किसको कहते हैं मुसलमान? दूसरा बंदे कि वो बंदा है अल्लाह का, उम्मती है रसूलुल्लाह का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो हुक्म देखता है अल्लाह का, वो तरीका देखता है हर चीज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिंदगी के हर काम में वो अल्लाह के रसूल का तरीका देखता है कि मेरे प्यारे नबी ने मुझे क्या तरीका बताया है। अल्लाह पाक कहते हैं, अरे मेरे बंदो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे, अल्लाह तुमसे प्यार करे, कितनी बड़ी बात है। वो मालिक के खालिक के कायनात, हम गंदे बंदे, हम कैसे बंदे? गंदे बंदे, वो हमसे प्यार करे। और इनको तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे प्यार करे तो क्या करो? फत्तबिऊनी, मेरे रसूल के पीछे चलो, मेरे नबी के पीछे चलो। क्या होगा? अल्लाह तुमसे प्यार की कबूलगा, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। ये रास्ता है भाइयों, अल्लाह हमें माफ करे। पता नहीं हम किस किस के पीछे जा रहे हैं, किसके किसके पीछे? दुनिया के रिवाज, जमाने के रिवाज। हम जमाने के बंदे नहीं हैं, हम दुनिया के बंदे नहीं हैं, हम बंदे अल्लाह के हैं और रसूल के उम्मती हैं। हम वो करेंगे जो अल्लाह का हुक्म है, हम वो करेंगे जो नबी का तरीका है। हुक्म अल्लाह का, तरीका रसूलुल्लाह का, इस पर चलने वाले का नाम है, बोलो भाई, मुसलमान। इस पर चलने वाले का नाम है मुसलमान। ये वो बंदा है अल्लाह का, हुक्म देखता है अल्लाह का, वो उम्मती है रसूलुल्लाह का, तरीका देखता है रसूलुल्लाह का। इसको जिंदगी में लाने के लिए तबलीग है, अल्लाह के रास्ते में निकलना, ठोकरें खाना, मुजाहिदे करना, कुर्बानियां देना, आमाल में लगना, ताकि ये दो चीजें हमारी जिंदगियों में जिंदा हो जाए। एक बात। दूसरी बात, खुलासा यह है कि दीन पर अपनी जात से चलना, एक बात। दूसरी बात, पूरी उम्मत को दीन पर लाना, उम्मत को दीन पर लाना, दुनिया के इंसानों को दीन पर लाना, खुद रास्ते पर आना, खुद रास्ते पर आना, इंसानों को रास्ते पर लाना। दूसरों को रास्ते पर लाने का काम था नबियों का। नबी इसीलिए भेजा जाते थे कि इंसानों को गलत राहों से निकाल कर सही की तरफ लाएं। लितुखरिजन नास मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर। नबी इसलिए आते थे लितुखरिजन नास, ताकि इंसानों को निकालें। कहां से निकालें? अंधेरों से निकालें। कौन से अंधेरे? गुनाहों का अंधेरा, नफ्स का अंधेरा, नाफरमानी का अंधेरा, माहौल का अंधेरा, ये सब अंधेरे हैं। गुनाह अंधेरा है, नफ्स अंधेरा है, माहौल अंधेरा है। इन सब अंधेरों से निकालकर ईमान के नूर की तरफ लाने के लिए नबी भेजे जाते हैं। अब नबी नहीं आएंगे, हमारे प्यारे नबी आखिरी। तो क्या दुनिया को अंधेरों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा? उसका इंतजाम अल्लाह ने ये किया कि हुजूर की उम्मत को हुजूर वाला काम दिया। हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत मेरा काम करेगी। मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबी नहीं आएगा, लेकिन जो काम नबी करते थे वो काम मेरा उम्मत ही करेगा। तो रसूल का तरीका हमारा तरीका, हुजूर का तरीका हमारा तरीका, हुजूर की जिंदगी हमारी जिंदगी, हुजूर का रास्ता हमारा रास्ता, हुजूर का काम हमारा काम। अपनी जात से दीन पर चलना और दुनिया को दीन पर लाना। मेहनत हमारे जिम्मे है, हिदायत अल्लाह के हाथ में।
لیکن ہم مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں کوشش کے، محنت کے، اس کے لیے جان مال لگانا، قربانیاں دینا، اس کے لیے جان مال لگانا، قربانیاں دینا، اپنے مقام پر بھی دین کا کام کرنا، اپنے ماحول میں بھی دین لانا، اپنے ماحول میں دین لانا. کیوں؟ جب ماحول بھلا ہوتا ہے تو زندگیوں میں دین آتا ہے، ماحول میں بگاڑ آتا ہے تو وہ بگاڑ زندگیوں پر اثر ڈالتا ہے. تو زندگیوں میں دین لانا، ماحول میں دین لانا، تو ماحول میں دین لانے کے لیے ایک آسان راستہ اور ایک آسان طریقہ اللہ نے بزرگوں کے دلوں میں ڈالا، اور انہوں نے یہ طریقہ جاری کیا کہ بھائیو اپنی زندگی کا کچھ حصہ دین کے لیے لگاؤ. سب کچھ دنیا کو مت دو، زندگیاں لگا دی دنیا کے لیے، جوانیاں لگا دی دنیا کے لیے، جان لگا دی دنیا کے لیے، عقل سمجھ قوت جو کچھ اللہ کی دی ہوئی دولتیں اور نعمتیں تھیں سب دنیا کے لیے لگا دیا. اگر سب دنیا کے لیے لگا دیا تو دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے، جیسے دنیا فتح کرنے والا سکندر دنیا سے خالی ہاتھ گیا. ارے دنیا فتح کرنے والا سکندر کیا لے گیا دنیا سے؟ کیا لے گیا دنیا سے؟ اس نے اپنے درباریوں کو وصیت کی میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ کفن کے باہر رکھنا. تو درباریوں نے پوچھا ایسی وصیت تو کسی نے بھی نہیں کی، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دنیا دیکھ لے کہ دنیا فتح کرنے والا سکندر دنیا سے کیا لے جا رہا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. لایا تھا کیا سکندر، جب وہ دنیا میں آیا کیا لایا؟ خالی ہاتھ آیا. اور کیا لے گیا؟ کیا لے گیا دنیا فتح کرنے والا؟ خالی ہاتھ گیا. تو سکندر کہتا ہے دنیا عبرت لے مجھ سے کہ میں کچھ نہیں لے کے جا رہا ہوں، خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تو مسلمان یوں خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ دنیا سے اپنی آخرت بنانے آیا ہے. حضرت بلال کی طرح کہ دنیا سے خوشی خوشی جانے کے لیے آیا ہے، اس غم میں جانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ سب چھوٹ گیا، سب چھوٹ گیا، سب چھوٹ گیا. ارے جوانی لگائی، زندگی لگائی، جان لگائی، مال لگایا، جان لگا دی، اور خالی ہاتھ سکندر کی طرح گیا نہیں. تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائیو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، سب کچھ دنیا کو مت دو، سب کچھ دنیا کو مت دو. دو درجے بتائے، دو درجے. اعلیٰ درجہ 3 حصے کرو، اعلیٰ درجہ 3 حصے کرو، 2 حصے تمہاری ضرورتوں کے لیے اور 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے. وہ مہینے کے 4، وہ سال کے 4 مہینے، کہ 2 حصے دنیا کے لیے دیے ضرورتوں کے لیے اور 1 حصہ 4 مہینے اللہ کے دین کے لیے. تو ایک درجہ ہے جو مدینے حق، وہ تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. حق ادا تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہم نے حق ادا کیا. لیکن میرے بھائیوں ایک تو وہ تھے جنہوں نے سب کچھ لگایا، صدیقی تبدیل. ایک وہ تھے جنہوں نے آدھا لگایا، فاروقی تبدیل. اور عام مدینے کے صحابہ کی تبدیل تھی جو 3را حصہ اللہ کے دین کے لیے. تو ایک اعلیٰ درجہ اور ایک کم سے کم کا درجہ 10واں لگاؤ. کم سے کم کا درجہ 10واں لگاؤ. کتنا؟ 10واں. 10 حصے کرو، 9 حصے اپنی دنیا اور ضرورتوں کے لیے اور 1 حصہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اللہ کے دین کے کام کے لیے. 10واں لگائیں گے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ 1 کے 10 ملے گا. لگایا تھا 10واں، ملے گا پورا لگانے کا. آج کل دکانوں میں، بڑی بڑی دکانوں میں ایک ایڈورٹائزمنٹ چل رہا ہے کہ 1 خریدو 1 مفت. 1 خریدو تو
एक मुफ्त, बाई वन गेट वन फ्री। आपके शहरों में भी है ना? नहीं है? जब आप लोगों के शहरों में है नहीं है? वो बड़े बड़े मॉलों में, बड़ी बड़ी दुकानों में लिखते हैं बाई वन गेट वन फ्री, एक खरीदो तो एक मुफ्त में मिलेगा। तो अल्लाह कहते हैं बाई वन गेट 9 फ्री। कितने? बाई वन गेट 9 फ्री। अरे कोई है दुनिया में ऐसा देने वाला? अरे कोई है दुनिया में ऐसा देने वाला कि एक खरीदो तो 9 मुफ्त में दे? तो भाइयों 10 में का एक ही लगाएंगे, अल्लाह उसका बदला देगा, पूरे 10 लगा देगा। मौत के वक्त पर ऐसे बदला मिलेगा गोया सब कुछ लगा दिया। तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई रोजाना 3 अमल करो। कितने अमल? रोजाना 3 अमल करो। किसी एक नमाज के बाद तालीम, किसी एक नमाज के बाद तालीम। किसे कहते हैं तालीम? तालीम कहते हैं अल्लाह उसके रसूल की बात, जो अल्लाह ने फरमाया वो कुरान में है, जो रसूल ने फरमाया वो हदीस में है। तो एक मुहद्दिस जिन्होंने 47 साल उलमा को पढ़ाया, उलमा का आखिरी साल होता है दौरा, आखिरी साल उसमें पढ़ाने वाले वो मुहद्दिस, 47 साल जिन्होंने हदीसें पढ़ी, उलमा को पढ़ाई, उन्होंने कुरान से, पहले कुरान से और फिर हदीसों से 84 हदीस की किताबों से, कितनी? 84। कितना बड़ा एहसान है उनका उम्मत का। हीरे मोती चुन चुन कर उन्होंने 84 हदीस की किताबों से जमा किए हैं। उसका नाम है फज़ाइल आमाल, जिसमें 84 हदीस की किताबों से उन्होंने वो हदीसें जमा की। क्या जमा किया है कि कौन से अमल पर अल्लाह खुश होता है, उसका क्या फायदा दुनिया में, क्या आखिरत में। कौन से अमल से अल्लाह खुश होता है, उसका क्या फायदा दुनिया में है, क्या फायदा उसका आखिरत में है। वो हदीसें 84 हदीसों की किताबों से वो मोती जमा की कि कौन से अमल से अल्लाह खुश होता है, उसका क्या फायदा दुनिया में, क्या आखिरत में। कौन सा अमल अल्लाह को नाराज करता है, उसका क्या नुकसान दुनिया में, क्या नुकसान आखिरत में। इसे किसी एक नमाज के बाद अपनी मस्जिद में बैठकर सुनना। इसके अंदर एक नूर है, वो नूर दिलों में आता है कानों के रास्ते से, और वो अमल पर डालता है। किसी को घर में पढ़ना ताकि घर में भी वो नूर आए, नजर नहीं आ रहा, बच्चों को भी वो मुतासर करेगा। हदीस शरीफ में आता है कि जिस घर में नमाज है, कुरान है, तिलावत है, जिक्र है, फरिश्ते फरिश्तों को बुलाते हैं, दावत देते हैं फरिश्तों को। फरिश्ते आओ जी आओ, इस घर में हमारे लिए खाना भी है, हमारे लिए यहाँ रात का ठिकाना भी है। फरिश्ते बुलाते हैं फरिश्तों को, क्या आओ जी आओ, इस घर में हमारे लिए खाना भी है, इसमें हमारे लिए रात का ठिकाना भी है। तो फरिश्ते फरिश्तों के बुलाने पर आ जाते हैं। तो फरिश्ते आए तो क्या आया? नूर आया। फरिश्ते तो नूर के बने हुए हैं, फरिश्ते घर में आए तो क्या आया? नूर आया। और जब नूर आता है तो बातिल अंधेरा है, गुनाह अंधेरा है, नाफरमानियां अंधेरा है, शयातीन अंधेरा है, वो टिक नहीं सकते। जैसे दिन का उजाला आता है तो रात का अंधेरा टिक नहीं सकता। तो जिस घर में ये अमाल होते हैं, फरिश्ते फरिश्तों को बुलाते हैं, आओ जी आओ, जिस घर में उनका खाना, फरिश्तों का खाना क्या है? सीख कबाब, चिकन कबाब, मटन कबाब, अरे उनका खाना यही है अमाल। तो फरिश्ते बुलाते हैं, आओ जी आओ, जो हमारे लिए खाना भी है, यहाँ रात का ठिकाना भी है। फरिश्तों की दावत में फरिश्ते आ जाते हैं। जब फरिश्ते घर में दाखिल हो जाते हैं, नूर आया। जब नूर आया तो अंधेरे गए, शयातीन टिक नहीं सकते।
माहौल में नूर आता है, गुनाहों का अंधेरा, माहौल का अंधेरा दूर होता है, बच्चों पर भी उसका असर पड़ता है। औरतों में दीन आता है तो बच्चों में दीन आता है। बच्चे माँ की ज़बान बोलते हैं, बच्चे वो बोलते हैं जो माँ बोलती है, इसीलिए कहते हैं मादरी ज़बान। मादरी ज़बान। मैं दुनिया के बहुत मुल्कों में फिरा हूं, मैंने किसी मुल्क में फिदरी ज़बान नहीं देखी। फादर टंग है या मदर टंग है भाई? अरे बोलो ना भाई, कि फादर टंग है या मदर टंग है? हाँ, मैंने दुनिया में बहुत लोग फिरे हैं, लेकिन कहीं मैंने फादर टंग नहीं देखी। हर जगह कौन सी टंग है? हाँ, क्या मदर टंग है हमारे? कि जब बच्चा माँ की ज़बान बोलता है, माँ में दीन होगा, आने वाली नस्लों में दीन आएगा, और माँ में बेदीनी होगी, आने वाली नस्लों में बेदीनी होगी। तो पूरे माहौल में दीन लाना है, तो उसके लिए अपनी औरतों को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलो। 3 दिन के लिए जाओ, सहरोजा में जाओ, बीवी के साथ, माँ के साथ सहरोजा में जाओ, एक बार लगा के देखो क्या उसका फायदा होता है, कैसी तब्दीली आती है औरतों में। सहरोजा लगाया है, 15 दिन लगाओ, 15 दिन लगाए, चिल्ला लगाओ, फिर इंशाअल्लाह तुम्हारी औरतें, अल्लाह उनसे दुनिया में काम लेगा। और आज ले रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ तश्कीलें हुई, तो जो औरतें चिल्ला लगा चुकी थी उन्होंने नाम दिए कि हम मुल्कों में जाने के लिए तैयार हैं, जमातें बनी। वहाँ से हम अमेरिका गए, तो जो तश्कीलें ऑस्ट्रेलिया में हुई थी वो औरतें अमेरिका पहुँच गई थी। कहाँ ऑस्ट्रेलिया और कहाँ अमेरिका? ऑस्ट्रेलिया की औरतें अमेरिका में पहुँची हैं। और कौन सी जगह? वो कैलिफोर्निया, हॉलीवुड, बॉलीवुड। अल्लाह पाक ऐसे माहौल में हमारी औरतों से दीन फैला रहा है, घरों में दीनी फिजाएं बन रही हैं, दीनी अमाल जिंदा हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ये आने वाले ये बच्चे इन घरों में पलने वाले, इन माओं की गोदों में पलने वाले, ये आइंदा इंशाअल्लाह दीन के दाई होंगे इंशाअल्लाह। ये काम आज अल्लाह औरतों से ले रहा है। इसलिए भाइयों, ये चंद बातें हैं, मैं आखिर आपकी चंद बातें कह रहा हूँ कि एक अमल है, रोजाना के 3 अमल हैं, रोजाना के 3 अमल। थोड़ी देर किसी नमाज के बाद मस्जिद में तालीम करना, उसी को घर में करना। बस अगर किताब नहीं है घर में तो किताब आने तक उसको मौखर मत रखो, आ जाएगी फिर शुरू करेंगे। या घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है, मौखर मत रखो। जो मर्द मस्जिद में सुने किताब, वो घर जाके सुना दे अपनी औरतों को। आज मस्जिद में ये सुन के आया, औरतों को बच्चों को बिठा दे, किताब आ जाए, किताब असर पड़े। इसके लिए अपनी घर वाली को लेकर 3 दिन में 3 दिन लगा देंगे, 15 दिन में 15 दिन लगा देंगे, छुट्टी नहीं इंशाअल्लाह एक माहौल घर में पैदा बनेगा। फिर आने वाले बच्चे दीन के दाई बनेंगे, वरना क़यामत में ये बच्चे हमारा दामन पकड़ लेंगे कि अल्लाह हमारे बाप ने हमारी दुनिया की तो फिक्र की, हमारी आखिरत की फिक्र नहीं की, पहले इनसे पूछ, पहले इनसे कहीं वो हमारा दामन पकड़ने वाले ना। तो एक तालीम। दूसरे, थोड़ी देर के लिए मशवरा। क्या मशवरा क्या है? मशवरा ये है कि इस दीन की मेहनत में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। पूरी मस्जिद की जमात बैठकर फिक्र करे, सोचे कि एक दिन का काम हो रहा है, दिन की मेहनत हो रही है, इस मेहनत में मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकता, करने वालों का साथ हो जाऊं मैं, जो कर रहे हैं उनके साथ हो जाऊं। जो अल्लाह जो उनको देगा वो हमें भी देगा। अल्लाह ताला के यहाँ ऐसी तकसीम नहीं है, अमीर साहब को 50%, मुतकल्लिम को 25%,
अरे तुम तो सुभान अल्लाह कह रहे थे और क्या कर रहे थे, चलो एक एक तुम ले लो बस। ऐसे देगा अल्लाह? अरे भाई ऐसे देगा, सबको बराबर देगा, उसके खुदा ने क्या कर। तो कुछ नहीं कर सकते, करने वालों के साथ हो जाओ। तो कितने काम हुए बताइए ना, कितने काम हुए? क्या क्या? घर की मस्जिद की तालीम और मशवरा। तीसरा काम है छोटी छोटी जमातें बनाकर घर घर जाना, 3-3 की जमातें बनाकर, 4-4 की जमातें बनाकर। जमातें आपके मोहल्लों में आई हुई हैं, उनमें से भी 1-2 साथी ले लो, 1-2 साथी हाथ के हो जाओ, अपने मोहल्ले को तकसीम करो, इस तरह तकसीम करो कि घर घर तक पहुंचना, हर फर्द तक पहुंचना, घर घर जाकर हर एक को अल्लाह के रास्ते में निकालने की भी मेहनत करना, और हर एक को जो दीन का काम मोहल्ले में हो रहा है मस्जिद में, उससे भी जोड़ने की कोशिश करना। इसके लिए रोजाना कम से कम 2.5 घंटे लगाकर घर घर जाना, घर घर जाना, एक एक भाई को मेहनत समाजत करके उसे अल्लाह के रास्ते में भी निकालना, उसे मकाम के काम में भी जोड़ना। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अल्लाह के लिए मिलता है, कोई गर्ज नहीं है, हमारी कोई गर्ज नहीं। हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अल्लाह के लिए मिलता है, अल्लाह दोनों को अर्श का साया देते, दोनों को अल्लाह क़यामत में अर्श का साया देते, दोनों के गुनाहों को माफ करते। इस मेहनत के लिए रोजाना 2.5 घंटे लगाना, और इस तरतीब से लगाना कि घर घर जाकर किसी घर को नहीं छोड़ना और घर के किसी फर्द को नहीं छोड़ना, उनको अल्लाह के रास्ते में भी निकालना और उनको मकान की मेहनत पे ही जोड़ना। कितने काम हो गए भाई? ये रोज के 3 काम, और ऐसे ही हफ्ते के 2 घंटे। दूसरा काम महीने के, बोलो भाई, शहर रोजा, महीने के शहर रोजा, नए नए भाइयों को तैयार कर करके शहर रोजा में लेके जाना। इंशाअल्लाह जो शहर रोजा में चलेंगे आगे वही चिल्ला भी देने वाले बनेंगे, वही 4 महीने भी देने वाले बनेंगे, वही इंशाअल्लाह 7 महीने और साल के लिए जाने वाले बनेंगे। इंशाअल्लाह वही पैदल जमातों में जाएंगे, इंशाअल्लाह वो मुल्कों में भी जाएंगे। ये है असली कमाई, ये है असली कमाई कि जितने नए आदमियों को हमने तैयार किया और उनको हम अल्लाह के रास्ते में लेकर गए, वो हमारी कमाई है, असली कमाई, जो कल मौत में काम आएगी, खबर में काम आएगी, हशर में काम आएगी। भाइयों, जिन्होंने हम पर मेहनत की और हमें लगाया, वो उनकी कमाई है। जिन्होंने हम पे मेहनत की, हमें लगाया तबलीग में, हम उनके हिसाब में हैं, हम उनकी कमाई है। जिनको हम लगाएंगे वो हमारी कमाई है, जिन पर मेहनत करके हम उनको लगाएंगे वो हमारी कमाई है। उसके लिए घर घर जाकर मेहनत करके चिल्ले में भी निकालना, चिल्ले में भी निकालना, तीन में भी निकालना, और अब हर पुराना साथी अपनी 3 दिन की जमात बनाकर लेकर जाए, इंशाअल्लाह ये उस महीने की उसकी कमाई है। हर शख्स ये देखे इस महीने में मैंने क्या कमाया, इस महीने में क्या कमाया मैंने। जिस तरह दुनिया के लोग दुनिया का हिसाब करते हैं कि मैंने कारोबार में क्या कमाया, मुझे तनख्वाह क्या मिली, तो हर मुसलमान ये देखे कि मैंने इतने आदमी कमाए जिनको मैं निकाल कर अल्लाह के रास्ते में ले गया। 3 दिन के लिए ले गया, महीना भर मेहनत की, 3 दिन में लेके गया। फिर इंशाअल्लाह वो जो 3 दिन गए थे वही साल के खत्म पर 4 महीने देने वाले बनेंगे, मुल्कों में जाने वाले बनेंगे, और वापस आकर अपनी मस्जिद की जमात में रोजाना के अमाल में जुड़ने वाले बनेंगे। 3 बातें, ये हमारे इज्तिमा का पैगाम है। इज्तिमा का, हाँ, हम सिर्फ इतनी बात के लिए नहीं जमा हुए हैं कि बयान सुन लें और तारीफ कर दें, हाँ भाई माशाअल्लाह बहुत अच्छा बयान हुआ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? हम वही करते रहेंगे जो पहले से कर रहे हैं, या हमें बदलना है? अरे वही करना है या बदलना है?
ہم آئندہ زندگی میں کیا کریں گے؟ جو کبھی کوتاہی ہو گئی اسے اللہ معاف فرمائے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آئندہ زندگی میں ہم کیا کریں گے؟ ہم آئندہ زندگی میں کم سے کم 10واں، اور پھر اللہ توفیق دے اور آگے بڑھیں گے۔ جو جتنا آگے بڑھے گا اللہ اس کو اتنا آگے بڑھائے گا۔ ہاں یہ رکھ دو نیچے۔ تو میں بالٹی میں رکھ دو۔ ابھی ہمارا سفر ہوا امریکہ کا، کینیڈا کا، تو ہر جگہ ہم نے وہاں کے دوستوں سے کہا کہ بھائی نیتیں کر لو، 3 باتیں یاد کر لو۔ وہ تو چونکہ انگریزی میں وہاں بات ہوتی ہے تو ان کو میں نے کہا کہ بھائی انگریزی تو رہنے دو تھوڑی دیر کے لیے، 3 باتیں اردو کی یاد کر لو۔ اور آپ تو سب اردو والے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو یاد دلانے کا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ میں 3 باتیں کہتا ہوں، آپ میرے ساتھ کہیے: روزانہ، ماہانہ، سالانہ۔ بولیے: روزانہ، ماہانہ، سالانہ۔ روزانہ 2.5 گھنٹے سے شروع کرو۔ یہ 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے کا 10واں ہے۔ 24 گھنٹے کا 10واں حصہ ہے 2.5 گھنٹے۔ مہینے کا 10واں حصہ ہے 3 دن۔ سال کا 10واں حصہ ہے 3 دن۔ یہ کم سے کم ہے، اتنا تو انشاءاللہ کرنا ہی ہے۔ پھر اللہ جس کو جتنا آگے بڑھائے، جتنا راستہ کھلا ہوا ہے جس کو اللہ جتنا بڑھائے، کیا ملے گا؟ اگر اتنا کریں گے تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا بھائی؟ 1 کے 10 ملیں گے، 1 کے 10 ملیں گے۔ Buy 1 get 9 free۔ ارے دنیا دے رہی ہے Buy 1 get 1 free، اور اللہ دے رہا ہے Buy 1 get 9 free۔ ارے کوئی دینے والا ایسا ملے گا؟ میرے بھائیو، سب کچھ دنیا کے لیے مت لگاؤ، سب کچھ دنیا کے لیے مت لگاؤ۔ یہ زندگیاں دنیا کے لیے لگ گئی، جوانیاں کھپ گئی، عقل و سمجھ، فہم، سمجھ، سوچ، جو کچھ اللہ کی دی ہوئی تھی سب کچھ دنیا پر کھپ گیا، اور سکندر کی طرح خالی ہاتھ دنیا سے اپنی زندگی کا ایک حصہ لگا دو دین کے لیے، ایک حصہ دین کے لیے لگا دو۔ کیا ملے گا؟ 1 کے 10۔ 2.5 گھنٹے لگائے، ثواب ایسا ملے گا جو پورا دن تبلیغ کرتا رہا اور کچھ کیا ہی نہیں۔ 3 دن لگائے، ثواب ایسا ملے گا کہ گویا پورا مہینہ تبلیغ کرتا رہا۔ چلا لگایا، ثواب ملے گا گویا پورا سال یہی کرتا رہا۔ 4 مہینے لگائے، 7 مہینے لگائے، سال لگایا۔ ان خوش نصیبوں میں اللہ شمار کر دے گا کہ جن کے ہاتھوں دنیا میں ہدایت پھیلتی ہے، خود بھی اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جہاں جہاں وہ محنت کرتے ہیں وہاں بھی ہدایت پھیلتی ہے۔ حضور کی دعاؤں میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے۔ اللہ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لو، دعاؤں میں ہے اللہم اجعلنا ہادین مہتدین۔ 2 لفظ، ہادین مہتدین، ہادین مہتدین۔ اللہم اجعلنا ہادین، اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم خود بھی ہدایت پر ہوں اور ہم دوسروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ حضور کی دعا ہے، حضور کی دعا ہے۔ اللہم اجعلنا ہادین مہتدین۔ اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم خود ہدایت کی راہ پر ہوں اور ہم دوسروں کی ہدایت کا ہمیں تو ذریعہ بنا دے۔ کیا پیاری دعا ہے پیارے رسول کی۔ میرے بھائیو، حضور کی دعائیں ہیں، حضور کی دعائیں ہیں۔ اللہم اجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضى، اللہم اجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضى۔ اے اللہ، حضور کی دعائیں امت کے لیے سبق ہیں،
हुजूर की दुआएं उम्मत के लिए इबरत हैं कि अल्लाह से वो मांगो जो हुजूर ने सिखाया है। उम्मत को क़यामत के लिए हुजूर ने सिखाया है कि देखो ये अल्लाह से मांगो, ये मांगो, ये मांगो, मांग के सिखाया है उम्मत को मांगना। तो हुजूर की दुआओं में है अल्लाहुम्मा जअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा। ए अल्लाह, तूने मुझे हिम्मत बहुत दी है, हौसला बहुत दिया है। मेरी हिम्मत को और हौसले को उन कामों पर लगा जो तुझे पसंद है। आज हमारी हिम्मतें किस पर लग रही हैं? उन कामों पे जो हमें पसंद है। हौसला बहुत है, हौसला बहुत है, लेकिन हौसले किस पर लग रहे हैं? उन पे जो हमें पसंद है। हुजूर की दुआ क्या है कि अल्लाह, तूने हिम्मत और हौसला तो बहुत दिया है, लेकिन मेरी हिम्मत और हौसले को अल्लाह तू उन कामों पर लगा दे जो तुझे पसंद है। भाइयों, यही तबलीग का खुलासा है, यही तबलीग का खुलासा है कि यहाँ से खाली दिल दिमाग नहीं जाना है, खाली दिल दिमाग यहाँ से नहीं जाना है। जहाँ पे कुछ अज़ाइम करे वो इरादे करो, एक नक़द निकलना अल्लाह उन सबको बहुत कबूल करता है। इंशाअल्लाह उसकी तश्कीलें होती रहेंगी शाम तक, और फिर कल वो जमात नक़द चाहेंगे। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, हिम्मत दे, इरादे करने की तौफीक दे। किसी वजह से जो नक़द नहीं जा रहे हैं वो दिल में कुछ इरादे करके जाएं, खाली दिलो दिमाग यहां से नहीं जाना है। हम इंशाअल्लाह निकलेंगे, इंशाअल्लाह निकलेंगे। अपनी जिंदगी का एक हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगाएंगे। अरे दुनिया के हिसाब करते हैं, दिन का हिसाब करो कि हमारा कितना, अरे हमारा कितना जान माल, क़ुव्वत, सलाहियत, जवानी, अल्लाह की दी नेमतें कितनी दिन के लिए लगी, कितनी दुनिया के लिए लगी। जो छोड़कर जाना है उसके लिए कितनी लगी, जो साथ लेकर जाना है उसके लिए कितनी लगी। मेरी जिंदगी का कितना हिस्सा दीन के लिए लगा और कितना दुनिया के लिए लगा। मेरी जवानी का कितना हिस्सा दीन के लिए लगा, कितना दुनिया के लिए लगा। मेरी काबिलियत और सलाहियत जो कुछ अल्लाह ने मुझे दी है, मेरे हौसले और जज्बे जो मैं अल्लाह ने दिए हैं, उसका कितना हिस्सा दीन के लिए लगा, दुनिया के लिए कितना लगा। हर शख्स के अपने फैसले की चीज है, हिम्मत करके फैसले करेंगे हमें अल्लाह आगे बढ़ाएगा। तो भाइयों, मैंने अर्ज किया रोजाना, बोलो भाई, रोजाना, सालाना, माहाना, रोजाना, माहाना, सालाना, दीन की मेहनत से ये खाली न रहे, दीन की मेहनत से ये खाली न रहे। मेरी रोजाना की किताब, मेरी रोजाना की किताब खुदा न खास्ता ऐसी न हो कि उसमें दुनिया ही दुनिया की मेहनत भरी हुई है और दीन की मेहनत का कोई हिस्सा ही नहीं है उसमें। मेरी महाना की किताब दुनिया ही दुनिया से भरी हुई है, दीन का कोई उसका हिस्सा ही नहीं है। अरे मेरी सालाना की किताब, उसमें मेरे दीन का कोई हिस्सा ही नहीं है। मैं इस पर राजी नहीं हूं। भाइयों, तय करो कि हम इस पर राजी नहीं है कि सब कुछ दुनिया को दे। राजी हैं? अरे भाई राजी हैं? हम इस पर राजी नहीं है कि सब कुछ दुनिया को दे। जिंदगी दे दे, जवानी दे दे, अकल दे दे, समझ दे दे, सलाहियत दे दे, कुव्वत दे दे, सब कुछ दुनिया को दे दे। हम इस पर राजी नहीं है कि सब कुछ दुनिया को देकर सिकंदर की तरह खाली हाथ जाए। नहीं, हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए अब जो जितना आगे बढ़े, सालाना, माहाना, रोजाना, अब दोबारा कह दीजिए, सालाना, माहाना और रोजाना। दीन की मेहनत से हमारी किताब खाली नहीं होनी चाहिए। सब कुछ दुनिया को दे दिया और सब दुनिया भरी हुई है किताब में, नहीं, इसके लिए हम राजी नहीं है। क्यों भाई, सब इरादे करते हैं ना इंशाअल्लाह। अब जो नक़द जाने के लिए तैयार हैं वो अपनी अपनी तश्कीलों की जगह पर जाकर अपनी तश्कील करा लें, अपनी तरतीब बना लें और इंशाअल्लाह फिर कितने बजे अज़ान होगी? 3:45 की अज़ान
سبحان اللہ و بحمدہ. جو درخت جانے والے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی ترتیب ابھی نہیں بنائی, اپنی تشکیل نہیں کرائی, وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کر جو آپ کی تشکیل کی جماعت ہے وہاں اپنی ترتیب بنا لیں, اور باقی یہ 3 ارادے ضرور ہر آدمی کر لے. مولانا جیسے فرمایا ہے, جیسے مولانا فرما رہے ہیں تشریف اللہ تعالیٰ کی بہت بہت فرمائے اپنے حلقوں میں تشریف لے جائیں. تشکیل کی جماعتیں موجود ہیں, اپنی جماعتیں بنا لیں. کل انشاءاللہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم آج جماعتیں بنا لوں, جماعتیں تیار ہو جائیں گی انشاءاللہ. کل قرآن کی بات ہوگی, پھر دعا کے بعد انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جائیں گے. جو ساتھی ماشاءاللہ آپ لے کے آئے ہیں اپنی علاقوں سے الحمدللہ ارادے کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اپنی جماعتیں بنا لیں. اور مہمان بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے, پھر ان کے مہمان بھی آئے ہیں, ان کی بھی جماعتیں بن جائیں اللہ کرے. تو بھائی ایسے ساتھی جو پرانے ساتھی ہیں ماشاءاللہ کام کو لے کے چلنے والے ہیں, ملکوں کا سفر ہو چکا, یہ کہ ان کو بھی جو ہے بیرون کے مہمانوں کی جماعتوں میں جوڑنا ہے. ساری ترتیب پابند تھوڑا سا باقی آج ہی کی رات ہے, آج ہی رات میں ہم ایسی محنت کر لیں الحمدللہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جانے والے ہوں اور ہمارے مہمانوں کی جماعتیں بن جائیں. جیسے حضرت نے فرمایا ہے تشریف لے جائیں, اپنے اپنے حلقوں میں تشریف لے جائیں اور تشریف کی جماعتیں ملاقات کر لیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نماز کی تیاری فرما دیں انشاءاللہ. 3:45 بجے اذان ہوگی, 4:15 بجے نماز ہے. بڑی تاریخ میرا رائے نہ دو, میرا رائے گا نہیں کرو, رائے گا نہیں بہت ہی ہوئے پورے 9 سال سے وہاں سے کھانا کیسا بنا کل میں اور نبیل لے کے خالی صاحب آج آپ کل خالی صاحب سے بنا تھا, پہلے بھی مسجد میں لے کے دوسرے دن خالی صاحب کو آگے ہم صبح صبح لے کے آج آپ لے کے آئے وہ پڑھ کے پڑھ گئے ضائع ہونے کا دکھ ہے, ادھر ہی گر گیا. 200 پر دونوں جب 10 دونوں سائڈوں میں بہتری ہوگی. کیا ہوا آگے کا میرا بھی کیا ہو ٹھیک ٹھاک
والد صاحب راغنا بس ملاو ملاو کوم ڈبل 07 کو 7 رشید بودینو نازم خلق من دوات خلق راځي ټول سبا زور کې تختی مدرسه کې ها مدرسه کې دوا کې نو موږ به مدرسې تقریبا په مخفل مدرسې کو بیا ها جز دې وی کومه دا کوم وی تور پرس کلا سو لګي پیر پرس لګي ما سپخین دو 12 بجو را رسیدل مدرسې ته 11 بجو بس به وښه لاوراتم ټول دغه دی پر ټول نه ډایرکټ کوم دی بار په مجھے والد صاحب सीधे बिल्कुल निकला सामने से इधर का थोड़ा सा भी दोनों पर هذا شاب चलो क्या बढ़िया हाँ आ रही है जाना करेंगे बैग तेरे लिए लग रहा है उसके लिए वाला ना 2000 रुपए तो बैग ये तो आप यहाँ डर लगा السلام یہ امید تک دیکھیں تو کافی اسٹارٹ کری پریوار سر بنے میں وہ فلیکس جو لگا میں اس کے پاس عبداللہ بار تو سٹی میں بات سٹی میں لالو والے کتنے لوگ چاہیے اس طرف کو صاحب سٹی اس طرف کو لڑ کے کبھی ہماری हमारी हो गया यार نہیں پارے نہیں आपका नहीं है आरिफ بار تو سٹی میں بار تو باہر تو نفس रात कहाँ से کھانا پینا وہی سے آ رہا ہے آدمی کیا کیا رات کو भैया इतने बाहर चेक कर लो پیر کو چیک ہوگا آج لوگ ہو گیا پیر والے
ادھر نہیں ہے وہ میرا بھی ایک بندے کی جگہ وہاں بھی جھگڑا مجھے بتا دینا کیونکہ دو بندے ٹھیک ہے چلو کی بات نہیں کرنا زیادہ مجھے گان تھک چاہیے یار میں بولے नहीं